कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नज़ारे गवाह है। गवाह है चांद तारे, गवाह है पद पतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। साथी ये हमारी तकदीर है, जितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम। अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम। जिस दिल में प्यार बसा है वो दिल भगवान की मूरत। ये मूरत कभी न बदले, बदले इंसान।
कितने दिन आए असल में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। असल में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है तू कहाँ है, आजा। जितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई लिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम को लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। प्यार का नगमा है, मौजों की
जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला, गले में आज चांद निकला, गले में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में आज चांद निकला। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को जुड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों पे दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। जाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, चलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना तो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जाता रहे मेरा दिल। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन मेरी अपना मन, अपना ही हो के सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तेरी
कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, न अपनी खबर है ना दिल की खबर है। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, सूरज होगा जब तक नील गगन में। लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। শুনলেন 80s সুপারহিট হিন্দি বলিউড সং। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণ টেক অল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। 80-র দশকের বলিউডের সেরা সেরা কিছু হিন্দি গান শোনালাম আপনাদের, আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। 80-তে যত গানই বেরিয়েছে না কেন সব গানই সুপারহিট গান। ওই সময়কারের যে গানগুলো সবই এভারগ্রিন সং। আজকে আমি আপনাদের কিছু ওল্ড এভারগ্রিন সং শোনালাম, আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। আর সেই গানের সাথে কিছু অসাধারণ দৃশ্য আছে, কিছু লেবু বাগানের দৃশ্য দেখাবো আজকে। তারই সাথে আমি ইউটিউব সম্বন্ধে কিছু আপনাদের টিপস দেবো। যারা নতুন ইউটিউবার আছে, যখন চ্যানেল মনিটাইজ করতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন, অ্যাপ্লাই করার আগে কিছু আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আপনি যখন চ্যানেলটিকে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার কি কি খেয়াল রাখা উচিত। প্রথমত আপনার চ্যানেলটিকে আগে চেক করতে হবে। আপনি নিজে যখন অ্যাপ্লাই করতে যাবেন তার আগে ভালো করে চেক করে দেখে নেবেন যে আপনার চ্যানেলে তেমন কোনো ত্রুটি আছে কি না। এখন কি কি ত্রুটি সেগুলো আপনি কি করে জানবেন, কোন কোন বিষয় চেক করবেন। আর ইউটিউব যখন অ্যাপ্লাই করা হয়, ইউটিউব যে টিম আছে তারা চ্যানেলটিকে কি কি চেক করে দেখে, কোন কোন বিষয়গুলো চ্যানেল চেক করে এবং আপনি কি কি চেক করবেন। চ্যানেল যখন ভেরিফাইতে পাঠানো হয় তখন তারা মেনত কিছু 3 থেকে 4টি জিনিস তারা ফলো করে। সেগুলো কি ডিটেলস আমি আপনাদের বলবো আজকে। তারই সাথে আমি একটি লেবু বাগান দেখাবো। আমি এই যে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পেছনে দেখুন অসাধারণ কিছু হাজার হাজার লেবু গাছ আছে। যে লেবু গাছগুলো দেখতে হলে আপনাদের সবসময়ের জন্য দার্জিলিংয়ের কথা মনে পড়ে। আপনারা ভাবেন যে দার্জিলিং কিংবা সিমলা এইসব জায়গায় এই লেবু পাওয়া যায় কিংবা কম আপেল পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে এখন সব জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই ধরনের গাছ এখন সব জায়গায় আছে।
যদি দার্জিলিংয়ের মতো কমলালেবু গাছ আপনাদের দেখতে হয়, চলে আসতে হবে আমাদের এখানে রানাঘাটে। অসাধারণ বাগান, প্রচুর বড় বাগান, প্রচুর কমলালেবু গাছ আছে, হাজার রকমের লেবু গাছ আছে। যদি আপনারা এখানে আসতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন অবশ্যই। আজকে আমি আপনাদের কিছু ইউটিউব সম্বন্ধে টিপস দেবো, বিশেষ করে যারা বিগিনার আছেন, যখন অনেক কষ্ট করে চ্যানেলটিকে মনিটাইজ করেন, মনিটাইজের সময় যখন অ্যাপ্লাই করবেন, সেই অ্যাপ্লাই করার সময় অনেক সময় দেখা যায় অ্যাপ্লাই করার পর রিজেক্ট হয়ে যায়, চ্যানেল মনিটাইজ হয় না। কি ভুল? সেই সব ভুলগুলো যদি আপনি আগের থেকে ধরতে পারেন, আপনি আগের থেকে যদি সেইগুলো ভুলগুলো সংশোধন করে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার আর কোনো ভয় থাকে না, চ্যানেলটি মনিটাইজ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আছে অ্যাপ্লাই করার পর চ্যানেল ডিমনিটাইজ হয়ে যাচ্ছে, মনিটাইজ করছে না ইউটিউব কিছু কিছু ভুলের জন্য। সেই ভুলগুলো আমি বলবো যে আপনারা যখন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন তার আগে এই ভুলগুলো সংশোধন করে নিন, চেক করে নিন। এখন কি আপনি চেক করবেন? প্রথমত আপনি চেক করে নিতে হবে যে আপনার যে নিশটা আছে, আপনি কোন ক্যাটাগরি নিয়ে প্রথম ভিডিওটি তৈরি করেছেন। একবারে যখন আপনি ফার্স্ট ভিডিও তৈরি করেন, সেই ভিডিওটা কোন ক্যাটাগরি আছে, আর এবং লাস্ট ভিডিওটা, একেবারে লাস্ট ভিডিওটাও সেই সেম ক্যাটাগরি আছে কিনা একটু দেখে নেবেন। কেননা এখন ক্যাটাগরিটাও তারা দেখে, নিচটা দেখে। দেখা গেল কেউ একটা ক্যাটাগরি নিয়ে শুরু করলো, তারপরে মাঝখানে হাজার রকম ক্যাটাগরি সে শুরু করলো, তখন কিন্তু মনিটাইজ হতে প্রবলেম হয়। আর দ্বিতীয়ত চেক করতে হবে আপনার অ্যাবাউট সেকশানটা। অনেকে কিন্তু অ্যাবাউট সেকশান নিয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। এখন বর্তমানে অ্যাবাউট সেকশান কিন্তু অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অ্যাবাউট সেকশানে আপনার যাবতীয় সব কিছু পাওয়া যায়। আপনার বায়োডাটা ধরতে গেলে, অ্যাবাউট সেকশানটা ধরতে গেলে আপনাদের চ্যানেলের বায়োডাটা, এইবার সেখানে আপনার কি লিখতে হবে। আপনার অ্যাবাউট সেকশানে আপনি কিছু আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক দিয়ে দেবেন। যেমন ধরুন ফেসবুকের লিঙ্কটা দিলেন, ইনস্টাগ্রাম থাকলে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেবেন, টুইটার থাকলে টুইটারের লিঙ্ক দেবেন, এবং একটি পার্সোনাল জিমেল অ্যাকাউন্টে ওখানে দিয়ে দেবেন একটি নাম্বার। তাহলে ফেসবুকের লিঙ্ক দিয়ে দিলেন এবং ইনস্টাগ্রাম থাকলে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দিলেন। যে কোনো প্ল্যাটফর্ম থাকে যদি সোশ্যাল মিডিয়ার, সেই প্ল্যাটফর্মের লিঙ্ক আপনি এখানে দিয়ে দেবেন। তাছাড়া আপনার একটি পার্সোনাল যে জিমেল অ্যাকাউন্ট আছে, চ্যানেলের নয়, সেই জিমেলটা ওখানে দিয়ে দেবেন লিঙ্কটা কপি করে। তাহলে অ্যাবাউট সেকশনটা গেল, এবং আপনার ভিডিও নিচটাও গেল। এইবার চেক করতে হবে আপনার যে কোনো রিউজ কন্টেন্ট আছে কি না। রিউজ মানে আপনি দেখা গেল একই ভিডিও আপনি দুবার ইউজ করেছেন। অনেকে কি করেন, শর্টস ভিডিও করেন। যেমন কেউ একটা ভিডিও লং ভিডিও করলো, সেই লং ভিডিওটা একবার আপলোড দিল, 3 মিনিট 5 মিনিটের লং ভিডিও, এইবার সেখান থেকে কিছুটা কেটে সে আবার শর্টস ভিডিও তৈরি করলো, যে 30 সেকেন্ডের একটি শর্ট ভিডিও আমি এখান থেকে কেটে দিয়ে দিলাম, তো ধরতে পারবে না ইউটিউব। এই ধরনের মিস্টেক কিন্তু অনেকেই করে। আর যদি করেন তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিউজ আসবে, আর চ্যানেল মনিটাইজ হবে না। তাছাড়া অনেকে ভুল করে একই ভিডিও দুবার আপলোড হয়ে যায়, সেটাও দেখতে হবে যেন না হয়। আর দেখতে হবে যে আপনার যদি একই টপিক নিয়ে ভিডিও বারবার যেন না হয়। এই বিষয়গুলো আপনাদের সবসময়ের জন্য খেয়াল রাখতে হবে। এবার ইউটিউব যখন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন, ইউটিউব যে টিম আছে যারা ভেরিফাই করে, তখন তারা আপনার চ্যানেলে কোন কোন বিষয়গুলো তারা চেক করে। প্রথমত চেক করে আপনি যখন প্রথম ভিডিওটি তৈরি করলেন সেই ভিডিওটা দেখবে, এবং আপনার নিচটা দেখবে, মানে আপনি কোন ক্যাটাগরি তৈরি করেছেন প্রথমে আমি বললাম সেটা দেখবে। এবং সবথেকে যে ভিডিওটা পপুলার ভিডিও, সেই ভিডিওটা দেখবে। এবং সবথেকে যে ভিডিওটা বেশি ওয়াচ টাইম এসছে সেই ভিডিওটা দেখবে। এবং কারেন্ট ভিডিও, কিছু কারেন্ট ভিডিও দেখবে, 5টা 7টা প্রথম দিকের কারেন্ট ভিডিও তারা দেখবে। এইগুলো চেক করবে। এইবার আর রিউজ কন্টেন্ট আছে কি না সেটাও দেখবে, অ্যাবাউট সেকশনটা দেখবে।
আমি প্রথমেই আপনাদের বললাম অ্যাবাউট সেকশনে কী করবেন। অ্যাবাউট সেকশনে আপনারা কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক দিয়ে দেবেন, যাতে ইউটিউব টিম দেখে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এই লোকটি সঠিক, এই লোকের একটি প্ল্যাটফর্ম সব কিছু আছে, ওকে। তারপর তখন আপনার চ্যানেলটি মনিটাইজ হতে কোনো বাধা আসবে না, কোনো রিউজ কন্টেন্ট থাকবে না, সেটাও চেক করবে আছে কি না। আর নিশ তো চেক করবেই। আমি প্রথমেই বললাম যে নিশ মানে ক্যাটাগরি, কোন ক্যাটাগরি নিয়ে প্রথমে ভিডিও তৈরি করেছেন, এবং ওয়াচ টাইমটা দেখবে, সবথেকে পপুলার ভিডিওটা দেখবে, যে পপুলার যে ভিডিওটা, সেই ভিডিওটা আপনি ভিউজটা কোথা থেকে আনলেন, অর্গানিক ভিউজ না আপনি কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন থেকে, না কোনোভাবে সেই ভিউজটা নিয়েছেন। আর ওয়াচ টাইম, আপনার তো চ্যানেল মনিটাইজ করতে গেলে 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম হবে, সেই বেশিরভাগ ওয়াচ টাইমটা কোথা থেকে আসছে সেটা তারা চেক করে দেখবে। অনেকে ওয়াচ টাইম কিনে নেন, থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশনতে নেন, বিভিন্ন উপায়ে তারা অনেকেই 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট করে। এই 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইমটা কোথা থেকে আসলো ইউটিউব কিন্তু সেটাও চেক করে দেখবে। এইসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাদের যেন এইসব বিষয়ে কোনো ভুল ত্রুটি না থাকে, তাহলে কিন্তু চ্যানেল মনিটাইজ হবে না। আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি যে ইউটিউব টিম কোন কোন বিষয় আপনাদের চেক করে। আপনি যখন অ্যাপ্লাই করছেন তখন আপনি কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন, কী করতে নেই, কী করতে হবে, ডিটেলস আপনাদের বললাম। আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আর সেই সাথে আজকে আমি আপনাদের 80-র দশকের কিছু সুপারহিট হিন্দি গান শোনালাম, হিন্দি গান নিয়ে মাসুব সং টাইপের। আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। আর 80-র দশকের যত সুপারহিট গান আছে সবই গানই শোনার মতো, তাই গানগুলো অবশ্যই আপনাদের মানে ভালো লাগবে। তাছাড়া সেই গানের সাথে আমি প্রতিদিনই যেসব গানগুলো আমি ইউজ করি তার পিছনে আমি একটি ভালো ভিডিও ব্যবহার করি, যাতে সেই ভিডিওটি দেখে আপনাদের কোনো বোরিং না আসে। গান শুনতে শুনতে অসাধারণ কিছু দৃশ্য দেখতে পারবেন। এই যে দেখুন আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার পিছনে প্রচুর পরিমাণে লেবু গাছ আছে, দেখুন বাঁশ দিয়ে বেঁধে রেখেছে ছোট ছোট গাছ। আর লেবুর সাইজগুলো খুবই বড়, অসাধারণ। প্রতিটি গাছে হাজার হাজার লেবু, আর সব লেবু কিন্তু পাকা, এমনি কোনো কাঁচা লেবু নেই। দু একটা হয়তো আছে, মানে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, অসাধারণ দৃশ্য। আমি দাঁড়িয়ে আছি, এই যে আমার পিছনে দেখুন। আপনারা যদি এখানে ভিজিট করতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন অবশ্যই রানাঘাটে। রানাঘাটে অনেকগুলো নার্সারি আছে, সব নার্সারিতেই এই ধরনের, আর বিশেষ করে এই বাগানটা লেবুতেই বেশি পাওয়া যায়। মূলত এই নার্সারিটি লেবু বাগানের উপর নির্ভরশীল, মেন হচ্ছে তাদের প্রধান ব্যবসা লেবু। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আপনারা দেখছেন অরুণ টেকল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি যারা নতুন ইউটিউবার আছেন আপনারা সবাই জেনে থাকেন যে আমি সবসময়ের জন্য নতুন ইউটিউবারদের জন্য নতুন নতুন কিছু টিপস দিয়ে থাকি, আর যদি কোনো নতুন নতুন আপডেট আসে সেই আপডেটগুলো আমি দিয়ে থাকি। তাই যদি কোনো নতুন আপডেটের প্রয়োজন পড়ে বা কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পরে বিপদের সময় আপনাদেরই কাজে আসবে। আমি সবসময়ের জন্য আপনাদের পিছনে আছি। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। ইউটিউবে যে কোনো সমস্যা, সে অ্যাডসেন্স হোক কিংবা চ্যানেল মনিটাইজ হোক, চ্যানেল ডিমনিটাইজ হোক, কিংবা নতুন চ্যানেল ক্রিয়েট করা হোক, নতুন নতুন আপডেট হোক। আমাকে একজন কমেন্টস করেছিলেন যে কটা কপিরাইট স্ট্রাইক আসার পর চ্যানেল ডিলিট হয়ে যায়। এটা তো সবাই জানে যে কটা কপিরাইট স্ট্রাইক আসার পর চ্যানেল ডিলিট হয়ে যায়। মোটামুটি সবাই জানেন যে পরপর 90 দিনের মধ্যে যদি পরপর 3টে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে তবে সেই চ্যানেলটি রিমুভ করে দেয় ইউটিউব। প্রথমে একটি আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক আসলো, তারপরে 90 দিনের মধ্যে আরও যদি পরপর 2টো আসে তাহলেই আপনার পরপর 3টে হলো, সেই 3টে কপিরাইট স্ট্রাইকের জন্য চ্যানেল রিমুভ হয়ে যায়। কিন্তু 90 দিন পর গিয়ে যদি আবার আসে তখন আবার 90 দিন দেখবে। মন কথা হচ্ছে 90 দিনের মধ্যে আপনার
3টে কপিরাইট স্ট্রাইক বা 3টে কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক যেন না আসে। অনেক চ্যানেলে আছে কপিরাইট স্ট্রাইক অনেক পরপর আসে, আর এখন তো বর্তমানে যারা আর্নিং নিয়ে ভিডিও তৈরি করছেন তাদের তো বেশিরভাগই অনেকের চ্যানেল ডিলিট হয়ে গেছে, অনেকের কপিরাইট স্ট্রাইক আসছে, অনেকে ভয়ে ভিডিও ডিলিট করে দিচ্ছে। তাই পরপর যদি 90 দিনের মধ্যে 3টে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে তাহলে চ্যানেল ডিলিট হয়ে যায়। যখন 90 দিন পার হয়ে যাবে, ধরুন আপনার চ্যানেলে 1টি কিংবা 2টো কপিরাইট স্ট্রাইক আছে, 90 দিন আপনার অপেক্ষা করতে হবে। 90 দিন পর সেই কপিরাইট স্ট্রাইক রিমুভ হয়ে যাবে। তবে তার আগে একটি কপিরাইট স্কুল আছে, এখন জানি না বর্তমানে এখন সেই স্কুলও আছে কি না। একটি স্কুল থাকে, সেই স্কুলে গিয়ে কিছু কমেন্টস থাকে বা কিছু অপশন থাকে, সেই অপশনে ক্লিক করে কিছু অ্যান্সার দিতে হয়, কিছু কোশ্চেন থাকে, সেই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দিতে হয়, 3টে 4টে এরকম 5টা করে দিতে হয়। যদি সেই অ্যান্সারগুলো আপনি দিতে পারেন, অ্যান্সারগুলো পাওয়া যায়। ধরুন যা কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেন নিয়ে আপনি ক্রোম ব্রাউজে চেক করবেন, দেখবেন তার অ্যান্সার পাওয়া যাবে। সেই অ্যান্সারটা কপি করে আপনি ওখানে বসিয়ে দেবেন কিংবা আপনি টাইপ করে দেবেন। তারপর আপনার 90 দিন পর আপনার চ্যানেল থেকে অটোমেটিক সেই কপিরাইট স্ট্রাইক রিমুভ হয়ে যাবে। তারপর যদি আবার আসে, আবার 90 দিন, এইভাবে আপনার চলতে থাকবে। তবে শুনলেন 80s সুপারহিট হিন্দি বলিউড সং। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণ টেক অল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। 80-র দশকের বলিউডের সেরা সেরা কিছু হিন্দি গান শোনালাম আপনাদের, আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। 80তে যত গানই বেরিয়েছে না কেন সব গানই সুপারহিট গান। ওই সময়কারের যে গানগুলো সবই এভারগ্রিন সং। আজকে আমি আপনাদের কিছু ওল্ড এভারগ্রিন সং শোনালাম, আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। আর সেই গানের সাথে কিছু অসাধারণ দৃশ্য আছে, কিছু লেবু বাগানের দৃশ্য দেখাবো আজকে। তারই সাথে আমি ইউটিউব সম্বন্ধে কিছু আপনাদের টিপস দেবো। যারা নতুন ইউটিউবার আছে, যখন চ্যানেল মনিটাইজ করতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন, অ্যাপ্লাই করার আগে কিছু আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আপনি যখন চ্যানেলটিকে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার কি কি খেয়াল রাখা উচিত। প্রথমত আপনার চ্যানেলটিকে আগে চেক করতে হবে। আপনি নিজে যখন অ্যাপ্লাই করতে যাবেন তার আগে ভালো করে চেক করে দেখে নেবেন যে আপনার চ্যানেলে তেমন কোনো ত্রুটি আছে কি না। এখন কি কি ত্রুটি সেগুলো আপনি কি করে জানবেন, কোন কোন বিষয় চেক করবেন। আর ইউটিউব যখন অ্যাপ্লাই করা হয়, ইউটিউব যে টিম আছে তারা চ্যানেলটিকে কি কি চেক করে দেখে, কোন কোন বিষয়গুলো চ্যানেল চেক করে এবং আপনি কি কি চেক করবেন। চ্যানেল যখন ভেরিফাইতে পাঠানো হয় তখন তারা মেনত কিছু 3 থেকে 4টে জিনিস তারা ফলো করে। সেগুলো কি ডিটেলস আমি আপনাদের বলবো আজকে। তারই সাথে আমি একটি লেবু বাগান দেখাবো। আমি এই যে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পেছনে দেখুন অসাধারণ কিছু হাজার হাজার লেবু গাছ আছে। যে লেবু গাছগুলো দেখতে হলে আপনাদের সবসময়ের জন্য দার্জিলিংয়ের কথা মনে পড়ে। আপনারা ভাবেন যে দার্জিলিং কিংবা সিমলা এইসব জায়গায় এই লেবু পাওয়া যায় কিংবা আপেল পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে এখন সব জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই ধরনের গাছ এখন সব জায়গায় আছে। যদি দার্জিলিংয়ের মতো কমলালেবু গাছ আপনাদের দেখতে হয়, চলে আসতে হবে আমাদের এখানে রানাঘাটে। অসাধারণ বাগান, প্রচুর বড় বাগান, প্রচুর কমলালেবু গাছ আছে, হাজার রকমের লেবু গাছ আছে। যদি আপনারা এখানে আসতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন অবশ্যই। আজকে আমি আপনাদের কিছু ইউটিউব সম্বন্ধে টিপস দেবো, বিশেষ করে যারা বিগিনার আছেন, যখন অনেক কষ্ট করে চ্যানেলটিকে মনিটাইজ করেন, মনিটাইজের সময় যখন অ্যাপ্লাই করবেন, সেই অ্যাপ্লাই করার সময় অনেক সময় দেখা যায় অ্যাপ্লাই করার পর রিজেক্ট হয়ে যায়, চ্যানেল মনিটাইজ হয় না।
কি ভুল, সেই সব ভুলগুলো যদি আপনি আগের থেকে ধরতে পারেন, আপনি আগের থেকে যদি সেইগুলো ভুলগুলো সংশোধন করে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার আর কোনো ভয় থাকে না, চ্যানেলটি মনিটাইজ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আছে অ্যাপ্লাই করার পর চ্যানেল ডিমনিটাইজ হয়ে যাচ্ছে, মনিটাইজ করছে না ইউটিউব কিছু কিছু ভুলের জন্য। সেই ভুলগুলো আমি বলবো যে আপনারা যখন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন তার আগে এই ভুলগুলো সংশোধন করে নিন, চেক করে নিন। এখন কি কি আপনি চেক করবেন? প্রথমত আপনি চেক করে নিতে হবে যে আপনার যে নিশটা আছে, আপনি কোন ক্যাটাগরি নিয়ে প্রথম ভিডিওটি তৈরি করেছেন। একবারে যখন আপনি ফার্স্ট ভিডিও তৈরি করেন সেই ভিডিওটা কোন ক্যাটাগরি আছে, আর এবং লাস্ট ভিডিওটা, একেবারে লাস্ট ভিডিওটাও সেই সেম ক্যাটাগরি আছে কি না একটু দেখে নেবেন। কেননা এখন ক্যাটাগরিটাও তারা দেখে, নিচটা দেখে। দেখা গেল কেউ একটা ক্যাটাগরি নিয়ে শুরু করলো, তারপরে মাঝখানে 1000 রকম ক্যাটাগরি সে শুরু করলো, তখন কিন্তু মনিটাইজ হতে প্রবলেম হয়। আর দ্বিতীয়ত চেক করতে হবে আপনার অ্যাবাউট সেকশানটা। অনেকে কিন্তু অ্যাবাউট সেকশান নিয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। এখন বর্তমানে অ্যাবাউট সেকশান কিন্তু অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অ্যাবাউট সেকশানে আপনার যাবতীয় সব কিছু পাওয়া যায়। আপনার বায়োডাটা ধরতে গেলে, অ্যাবাউট সেকশানটা ধরতে গেলে আপনার চ্যানেলের বায়োডাটা, এইবার সেখানে আপনার কি কি লিখতে হবে, আপনার অ্যাবাউট সেকশানে আপনি কিছু আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক দিয়ে দেবেন। যেমন ধরুন ফেসবুকের লিঙ্কটা দিলেন, ইনস্টাগ্রাম থাকলে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেবেন, টুইটার থাকলে টুইটারের লিঙ্ক দেবেন, এবং একটি পার্সোনাল জিমেল অ্যাকাউন্টে ওখানে দিয়ে দেবেন একটি নাম্বার। তাহলে ফেসবুকের লিঙ্ক দিয়ে দিলেন এবং ইনস্টাগ্রাম থাকলে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দিলেন। যে কোনো প্ল্যাটফর্ম থাকে যদি সোশ্যাল মিডিয়ার, সেই প্ল্যাটফর্মের লিঙ্ক আপনি এখানে দিয়ে দেবেন। তাছাড়া আপনার একটি পার্সোনাল যে জিমেল অ্যাকাউন্ট আছে, চ্যানেলের নয়, সেই জিমেলটা ওখানে দিয়ে দেবেন লিঙ্কটা কপি করে। তাহলে অ্যাবাউট সেকশনটা গেল, এবং আপনার ভিডিও নিচটাও গেল। এইবার চেক করতে হবে আপনার যে কোনো রিউজ কন্টেন্ট আছে কি না। রিউজ মানে আপনি দেখা গেল একই ভিডিও আপনি দুবার ইউজ করেছেন। অনেকে কি করেন, শর্টস ভিডিও করেন। যেমন কেউ একটা ভিডিও লং ভিডিও করলো, সেই লং ভিডিওটা একবার আপলোড দিল, 3 মিনিট 5 মিনিটের লং ভিডিও, এইবার সেখান থেকে কিছুটা কেটে সে আবার শর্টস ভিডিও তৈরি করলো, যে 30 সেকেন্ডের একটি শর্ট ভিডিও আমি এখান থেকে কেটে দিয়ে দিলাম, তো ধরতে পারবে না ইউটিউব। এই ধরনের মিস্টেক কিন্তু অনেকেই করে। আর যদি করেন তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিউজ আসবে আর চ্যানেল মনিটাইজ হবে না। তাছাড়া অনেকে ভুল করে একই ভিডিও দুবার আপলোড হয়ে যায়, সেটাও দেখতে হবে যেন না হয়। আর দেখতে হবে যে আপনার যদি একই টপিক নিয়ে ভিডিও বারবার যেন না হয়। এই বিষয়গুলো আপনাদের সবসময়ের জন্য খেয়াল রাখতে হবে। এবার ইউটিউব যখন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন, ইউটিউব যে টিম আছে যারা ভেরিফাই করে, তখন তারা আপনার চ্যানেলে কোন কোন বিষয়গুলো তারা চেক করে। প্রথমত চেক করে আপনি যখন প্রথম ভিডিওটি তৈরি করলেন সেই ভিডিওটা দেখবে, এবং আপনার নিচটা দেখবে, মানে আপনি কোন ক্যাটাগরি তৈরি করেছেন প্রথমে আমি বললাম সেটা দেখবে। এবং সবথেকে যে ভিডিওটা পপুলার ভিডিও, সেই ভিডিওটা দেখবে। এবং সবথেকে যে ভিডিওটা বেশি ওয়াচ টাইম এসছে সেই ভিডিওটা দেখবে। এবং কারেন্ট ভিডিও, কিছু কারেন্ট ভিডিও দেখবে, 5টা 7টা প্রথম দিকের কারেন্ট ভিডিও তারা দেখবে। এগুলো চেক করবে। এইবার আর রিউজ কন্টেন্ট আছে কিনা সেটাও দেখবে। অ্যাবাউট সেকশনটা দেখবে। আমি প্রথমে আপনাদের বললাম অ্যাবাউট সেকশনে কী করবেন। অ্যাবাউট সেকশনে আপনারা কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক দিয়ে দেবেন, যাতে ইউটিউব টিম দেখে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এই লোকটি সঠিক, এই লোকের একটি প্ল্যাটফর্ম সব কিছু আছে, ওকে। তারপর তখন আপনার চ্যানেলটি মনিটাইজ হতে কোনো বাধা আসবে না, কোনো রিউজ কন্টেন্ট থাকবে না, সেটাও চেক করবে আছে কি না। আর নিচ তো চেক করবেই। আমি প্রথমেই বললাম যে নিচ মানে ক্যাটাগরি, কোন ক্যাটাগরি নিয়ে প্রথমে ভিডিও তৈরি করেছেন। এবং ওয়াচ টাইমটা দেখবে, সবথেকে পপুলার ভিডিওটা দেখবে, যে পপুলার যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা আপনি ভিউজটা কোথা থেকে আনলেন।
অর্গানিক ভিউজ, না আপনি কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন থেকে, না কোনোভাবে সেই ভিউজটা নিয়েছেন। আর ওয়াচ টাইম, আপনার তো চ্যানেল মনিটাইজ করতে গেলে 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম হবে, সেই বেশিরভাগ ওয়াচ টাইমটা কোথা থেকে আসছে সেটা তারা চেক করে দেখবে। অনেকে ওয়াচ টাইম কিনে নেন, থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশনতে নেন, বিভিন্ন উপায়ে তারা অনেকেই 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট করে। এই 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইমটা কোথা থেকে আসলো ইউটিউব কিন্তু সেটাও চেক করে দেখবে। এইসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাদের যেন এইসব বিষয়ে কোনো ভুল ত্রুটি না থাকে, তাহলে কিন্তু চ্যানেল মনিটাইজ হবে না। আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি যে ইউটিউব টিম কোন কোন বিষয় আপনাদের চেক করে। আপনি যখন অ্যাপ্লাই করছেন তখন আপনি কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন, কি করতে নেই, কি করতে হবে, ডিটেলস আপনাদের বললাম। আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আর সেই সাথে আজকে আমি আপনাদের 80-র দশকের কিছু সুপারহিট হিন্দি গান শোনালাম। হিন্দি গান নিয়ে মাসুব সং টাইপের, আশা করি গানগুলো ভালো লাগবে। আর 80-র দশকের যত সুপারহিট গান আছে সবই গানই শোনার মতো, তাই গানগুলো অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তাছাড়া সেই গানের সাথে আমি প্রতিদিনই যেসব গানগুলো আমি ইউজ করি তার পিছনে আমি একটি ভালো ভিডিও ব্যবহার করি, যাতে সেই ভিডিওটি দেখে আপনাদের কোনো বোরিং না আসে। গান শুনতে শুনতে অসাধারণ কিছু দৃশ্য দেখতে পারবেন। এই যে দেখুন আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার পিছনে প্রচুর পরিমাণে লেবু গাছ আছে। দেখুন বাঁশ দিয়ে বেঁধে রেখেছে ছোট ছোট গাছ, আর লেবুর সাইজগুলো খুবই বড়, অসাধারণ। প্রতিটি গাছে হাজার হাজার লেবু, আর সব লেবু কিন্তু পাকা, এমনি কোনো কাঁচা লেবু নেই। দু একটা হয়তো আছে, দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, অসাধারণ দৃশ্য। আমি দাঁড়িয়ে আছি, এই যে আমার পিছনে দেখুন। আপনারা যদি এখানে ভিজিট করতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন অবশ্যই রানাঘাটে। রানাঘাটে অনেকগুলো নার্সারি আছে, সব নার্সারিতেই এই ধরনের, আর বিশেষ করে এই বাগানটা লেবুতেই বেশি পাওয়া যায়। মূলত এই নার্সারিটি লেবু বাগানের উপর নির্ভরশীল, মেন হচ্ছে তাদের প্রধান ব্যবসা লেবু। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আপনারা দেখছেন অরুণ টেকল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি যারা নতুন ইউটিউবার আছেন, আপনারা সবাই জেনে থাকেন যে আমি সবসময়ের জন্য নতুন ইউটিউবারদের জন্য নতুন নতুন কিছু টিপস দিয়ে থাকি। আর যদি কোনো নতুন নতুন আপডেট আসে সেই আপডেটগুলো আমি দিয়ে থাকি। তাই যদি কোনো নতুন আপডেটের প্রয়োজন পড়ে বা কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পরে বিপদের সময় আপনাদেরই কাজে আসবে। আমি সবসময়ের জন্য আপনাদের পিছনে আছি। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। ইউটিউবে যে কোনো সমস্যা, সে অ্যাডসেন্স হোক, কিংবা চ্যানেল মনিটাইজ হোক, চ্যানেল ডিমনিটাইজ হোক, কিংবা নতুন চ্যানেল ক্রিয়েট করা হোক, নতুন নতুন আপডেট হোক, আমাকে একজন কমেন্টস করেছিলেন যে কটা কপিরাইট স্ট্রাইক আসার পর চ্যানেল ডিলিট হয়ে যায়। এটা তো সবাই জানে যে কটা কপিরাইট স্ট্রাইক আসার পর চ্যানেল ডিলিট হয়ে যায়। মোটামুটি সবাই জানেন যে পরপর 90 দিনের মধ্যে যদি পরপর 3টে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে তবে সেই চ্যানেলটি রিমুভ করে দেয় ইউটিউব। প্রথমে একটি আপনার কপিরাইট স্ট্রাইক আসলো, তারপরে 90 দিনের মধ্যে আরও যদি পরপর 2টো আসে তাহলেই আপনার পরপর 3টে হলো। সেই 3টে কপিরাইট স্ট্রাইকের জন্য চ্যানেল রিমুভ হয়ে যায়। কিন্তু 90 দিন পর গিয়ে যদি আবার আসে তখন আবার 90 দিন দেখবে। মন কথা হচ্ছে 90 দিনের মধ্যে আপনার 3টে কপিরাইট স্ট্রাইক বা 3টে কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক যেন না আসে। অনেক চ্যানেলে আছে কপিরাইট স্ট্রাইক অনেক পরপর আসে। আর এখন তো বর্তমানে যারা আর্নিং নিয়ে ভিডিও তৈরি করছেন তাদের তো বেশিরভাগই অনেকের চ্যানেল ডিলিট হয়ে গেছে, অনেকের কপিরাইট স্ট্রাইক আসছে, অনেকে ভয়ে ভিডিও ডিলিট করে দিচ্ছে। তাই পরপর যদি 90 দিনের মধ্যে 3টে কপিরাইট স্ট্রাইক আসে তাহলে চ্যানেল ডিলিট হয়ে যায়। যখন 90 দিন পার হয়ে যাবে, ধরুন আপনার চ্যানেলে 1টি কিংবা 2টো কপিরাইট স্ট্রাইক আছে, 90 দিন আপনার অপেক্ষা করতে হবে। 90 দিন পর
সেই কপিরাইট স্ট্রাইক রিমুভ হয়ে যাবে। তবে তার আগে একটি কপিরাইট স্কুল আছে, এখন জানি না বর্তমানে এখন সেই স্কুল আছে কি না। একটি স্কুল থাকে, সেই স্কুলে গিয়ে কিছু কমেন্টস থাকে বা কিছু অপশন থাকে, সেই অপশনে ক্লিক করে কিছু অ্যান্সার দিতে হয়, কিছু কোশ্চেন থাকে, সেই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দিতে হয়, 3টে 4টে এরকম 5টা করে দিতে হয়। যদি সেই অ্যান্সারগুলো আপনি দিতে পারেন, অ্যান্সারগুলো পাওয়া যায়। ধরুন যা কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেন নিয়ে আপনি ক্রোম ব্রাউজে চেক করবেন, দেখবেন তার অ্যান্সার পাওয়া যাবে। সেই অ্যান্সারটা কপি করে আপনি ওখানে বসিয়ে দেবেন কিংবা আপনি টাইপ করে দেবেন। তারপর আপনার 90 দিন পর আপনার চ্যানেল থেকে অটোমেটিক সেই কপিরাইট স্ট্রাইক রিমুভ হয়ে যাবে। তারপর যদি আবার আসে, আবার 90 দিন, এইভাবে আপনার চলতে থাকবে। তবে কপিরাইট স্ট্রাইক আসলে সবথেকে চ্যানেলের ক্ষতি বেশি হয়, চ্যানেলের রিচও ডাউন হয়ে যায়। ধরুন আপনার চ্যানেলে একটি কপিরাইট স্ট্রাইক এসছে, তখন কিন্তু ইউটিউব আপনার চ্যানেলের রিচটাকে ডাউন করে দেবে, আপনার ভিডিওর কিন্তু আর ভিউজ আসতে যাবে না। প্রথম অবস্থায় যে ভিউজগুলো আসছিল সেই ভিউজ কিন্তু আর পরে আসতে থাকবে না। তাই কপিরাইট স্ট্রাইক চেষ্টা করতে হবে যাতে না আসে। কপিরাইট স্ট্রাইক সবথেকে খারাপ, কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক, কপিরাইট স্ট্রাইক সবথেকে খারাপ। এর উপরে ইউটিউবে আর খারাপ কিছু নেই। তাই চিন্তা করতে হবে, সবসময় যেন সতর্কভাবে চলতে হবে যাতে কোনো রকম কপিরাইট স্ট্রাইক বা কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আসে না। কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক তো আসেই, এখন কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আসার আগে ওয়ার্নিং দেয়। একেবারে সরাসরি প্রথমেই কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আসে না। যদি আপনি কোনো ভুল করে থাকেন তাহলে প্রথমে আপনাকে ওয়ার্নিং দেবে। প্রথমে দেখবেন ওয়ার্নিং হলুদ কালারে ড্যাশবোর্ডে একটি হলুদ কালারে লেখা থাকে ওয়ার্নিং। সেই ওয়ার্নিং হয়ে যাওয়ার পরও যদি আপনি আবার ভুল করেন, তারপর আপনাকে কপিরাইট স্ট্রাইক কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক দেবে। তাহলে তখন একটা হলো, আবার যদি হয় তাহলে 2টো হবে, আবার যদি হয় তাহলে 3টে হবে। এরকম পরপর 3টে কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আসলে তখন আপনার চ্যানেলটি ডিলিট হবে। কিন্তু প্রথমে ইউটিউব জানে যে সবারই ভুল হতে পারে, কেননা ইউটিউবে অনেক রকম নিয়মকানুন থাকে, সব নিয়ম তো তখন যারা বিগিনার আছে তারা জানেন না। যে কারণে বর্তমানে ইউটিউব একটা চান্স দেয়, কী করে, প্রথমে ওয়ার্নিং দেয় যে খবরদার এই ধরনের ভুল আপনি আর করবেন না। এইবার সেই ওয়ার্নিংয়ের পরও যদি আবার ভুল করে তখন পরপর স্ট্রাইক দিতে থাকে। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনারা ভালো লাগবে। শুনলেন 80-র দশকের কিছু সুপারহিট বলিউড হিন্দি সুপার সং। এই গানগুলো এভারগ্রিন সং আপনারা বলতে পারেন, যে গানগুলোর কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফি সবাই গেয়েছেন, আশা ভোসলে, অমিতাভ বচ্চনের, রাজেশ খান্না, বিভিন্ন শিল্পীদের বই থেকে গানগুলো সংগৃহীত করা। আশা করি সেই গানগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। অসাধারণ কিছু গান, কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোসলে, মোহাম্মদ রফি গাওয়া গানগুলো। তাছাড়া এই গানের সাথে আমি আপনাদের কিছু লেবু বাগান দেখাবো, কমলা লেবু বাগান। আমি প্রতিদিন প্রতিটি ভিডিওতে কিছু না কিছু দেখিয়ে থাকি, বেশিরভাগই কমলা লেবু বাগানই থাকে। তাই আজকেও আমি আপনাদের কিছু কমলা লেবু বাগান দেখালাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিও।